Okay. Hi dear student. Welcome to this our chemistry classes. So today I will go for the continuation of that redox reaction chapter, and also so that in that redox reaction chapter, so expressly today I will go for that definitions, and already we are defined that in the previous all video we are discussed that what is meant by oxidation and what is meant by reduction reactions. What is meant by oxidations and reduction reactions. See, all of you, in this video I will go for the oxidation and reduction definitions once again. So how? Already I defined the oxidation and reductions in so many ways, but in this class or in this video I am going for the reductions and oxidations in one more way of definition. See that what is meant by oxidation. Oxidation means what? So simple, dear student. So oxidation means the increase in oxidation number of element. See, what is this? How you can understand this? See that Zn is there. Zn converted into Zn2 plus liberation of 2 electron. See, all of you, the Zn having the valence is 0. The oxidation number is 0. And for this oxidation number is plus 2. See that 0 to plus 2, there will be increase in oxidation number. Oxidation number increases. So then such a reactions they are called as oxidation. So the increase in oxidation number of an element and such a reactions are called as oxidation. I hope it's very clear. ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿನ, ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as oxidation. So this is called oxidation reactions. See, now I will go for the, ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಿರಬಹುದು ಅದು ತಿಳಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so I will go for one more compound. See that reduction. So next definition ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. reduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is mean by reduction? The decrease in oxidation number of an element. What is this? For example, Cl is there, gain 1 electron. So Cl gain 1 electron, it forms a Cl minus. So the oxidation number of this element will be 0 and oxidation number of this element will be -1. See that 0 to -1 means there will be decrease in oxidation number. Oxidation number of element will be decreases. So then it is called as reduction. One more example I will take. For example, copper 2+ is there and gain 2 electron, it forms copper. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಪರ್ 2+ ಐತಿ, 2 electron gain ಮಾಡ್ಕೊತಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. So the oxidation number of this element will be +2. The oxidation number of this element will be 0. So +2 to +0, +2 to 0 ಆಗ್ತಂದ್ರೆ oxidation number ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, decrease in oxidation number. So then it is called as reduction. Reduction. So this is oxidation and reductions. One more way we are defining oxidation and reduction. See, after learning this example, we are going for a simple thing is that, see all of you, Zn, copper 2+ gives rise to copper plus Zn2+. See, all of you observe this, Zn to Zn2+ and copper 2+ to copper. Zn to Zn2+ increase, ನೋಡ್ರಿ, 0 ಐತಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ. ಸೊ increase in oxidation number, then it is called as oxidation. ನೋಡ್ರಿ, +2 to 0 ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು. ಸೊ the decrease in oxidation number will be decreases, then it is called as what? Reduction. I hope it is very clear. And oxidation and reduction takes place simultaneously. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಬರೀ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕವರೆಗೂ ತಿಳಿತು.
ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಅದಾವ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2Na plus Cl2 gives to 2NaCl. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ 0, ಇದ್ರದ್ದು 0, ಬಟ್ ಎನ್ಎದ್ದು Na plus 1, Clದು -1. ನೋಡ್ರಿ, Na to this Na and Cl to this one. ಸೊ ಇದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೌದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. 0 to +1 ಅಲ್ಲಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. So increase in oxidation number means it is called as oxidation. So 0 to -1 ಅಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ decrease in oxidation number, then it is called as reduction. In a chemical reactions, both oxidation and reduction takes place simultaneously. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. I hope it is very clear. Okay, so next I will go for the continuation in this chapter is called. So I'm going for the I'm introducing two terms in the next. What is that? Oxidizing and reducing agent. Oxidizing and reducing agent. What is mean by oxidizing agent and reducing agent? So important it is. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನೊಳಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಐತಿದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿತ್ರಿ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್, the substance which brings the substance which brings the oxidation itself undergo reduction is called oxidizing agent. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, the substance which brings about the substance which brings the oxidation and itself undergo reduction is called as oxidizing agent. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅದ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಐತಿ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ತಾನೇ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸರಿ, ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. ZnO plus carbon gives rise to Zn plus carbon monoxide. See, all of you, there will be ZnO and this one. So simple. So carbon converted into carbon monoxide, gain of oxygen. So gain of one oxygen, O, bare O at beritin, O2 ಬೇಡ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿರಿ ಮತ್ತೆ. So gain of one oxygen is called as oxidation. And next, ZnO converted into Zn, loss of oxygen is called reduction. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರ, ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಂತಂದ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. What is oxidizing agent? The substance. This is a substance which bring about oxidation. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಅಂತದಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು.
ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೇಚರ್ದೊಳಗಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, KMnO4, K2Cr2O7, K2Cr2O7. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ತಿಳಿತೀರಿ. ಸೊ ಸರ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ RCHO ಅದಪ್ಪ, ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಇದು ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಈ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಈ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವ್ದಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ KMnO4. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ CHO ಇತ್ತು, COOH ಬಂತು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇದು KMnO4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಕೈತಿ, MnO2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು. Okay, so this is what about oxidizing agent. Next I will go for the reducing agent. So na ellarige one suggest ಮಾಡ್ತೀನಿ. So please go through this, they are very important, fundamental also. So next one is that reducing agent. What does it mean by reducing agent? See, the substance it is, the substance which brings the reduction, itself undergo oxidation is called reducing agent. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದು. ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಓಕೆ ವೇಟ್. ZnO plus carbon gives rise to Zn plus carbon monoxide. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ZnO to Zn ಏನಾಗತ್ತೈತಪ್ಪ, ಇದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ನಿಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಗ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ನಮಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತದಂದ್ರ ಮಗ್ಲಿರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು ಏನ್ ಆಲಕತ್ತೈತಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ತಾನೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಲಕತ್ತೈತಿ. ಅಂತವಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೊಳಗ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಅಂದಂಗೈತಿ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ZnO. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದಂಗೈತಿ. ಈಗ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. I think it is very clear. So if you are not getting this, please go through this this video and learn it very carefully. Very important concept, oxidizing agent, reducing. Sir, reducing agent ಯಾವು?
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲಿಥಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, lithium aluminum hydride compounds, next boron hydride compounds. So many examples for reducing agent. So this is all about oxidizing agent, reducing agent. Next in the next I will go for what is the difference between oxidizing agent and reducing agent. So difference between oxidizing agent and reducing agent. So I will go for a difference between oxidizing agent and next that is what reducing agent. So simple dear students, correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅದೇ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ರಿಡಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ it helps for the oxidation, but ಇದು it helps for the reduction. ನೋಡ್ರಿ, it itself undergo ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಕೈತಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಸೊ it self undergo oxidation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕವು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕೈತಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ electron. So this is about oxidizing agent and reducing agent, and also so this is all about just the difference between oxidizing agent and reducing agent. ಬಹಳ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವೇದಾಗ ಹೇಳಿನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಅದಾವು, ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ನಾ ಭಾಳ ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, those who are perfect with fundamental, definitely they will achieve something in the future. ನಾ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಭಾರಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೀರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀಟ್ 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ 720 ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 400 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ PU 1 ಇರ್ತದೆ, ಉಳ್ಕಿದ ಬರೀ 320 ಏನದಲ್ಲ ಅದು PU 2. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ PU 1 ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, PU 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅರೌಂಡ್ 400 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ and subscribe our channel. Thank you one and all.